समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरम्भधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मदं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन करो जय 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 जलाराम जय 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 जलाराम। रामचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की खपेत्री जय ने बाव छठ हरिद्वार थी बाप आजे यज्ञ में आहुति देनेला ठाकर हलाया आया ताजो एकड़ो जय घोष हृदय भाव थी कारण के आज रघुवंश परिवार सजो भेरो थयो है बाप आज रघुवंशी हाँ जी चेतना आज सजई आज वीरबाई माजे प्रटांगण में आज उभी थई है अने आज वेठाई है तडे अचो वीरबाई माजी पण जेकी शक्ति अने जंजो आधार वो भगवान ठाकवेंद्र राघवेंद्र सरकार जी जय घोष करी अने पो अज्ञा वधासी। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री भक्त जलाराम बापा की, श्री माँ वीरबाई मात की, सनातन धर्म की, दरिया लाल की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मारा रघुवंशी सोशल ग्रुपना प्रटांगणे आई श्री माँ श्री वीरबाई माँ आज आ वेलीना आंगणे माँ वीरबाई नो आज आ वेलो ज्यारे आज भेगो थयो छे ने आ वेली मां एने मने आज बाप हिलोड़ो छे एनो आनंद छे कि आज बधाज अने पाછી समूह लग्ननु माध्यम अने साथे साथे सनातननी तमारी पूजा मने एम हतुं केम पहोंचाशे वचन दई दीधुं महाराष्ट्रना कार्यक्रमो पूर्ण करी अने शिवरात्रिनुं अनुष्ठान करवा माटे महाराष्ट्रथी उत्तराखंड अने उत्तराखंड थी पाछा अहींया आवीने पाछुं महाराष्ट्र ज जवानुं कारण के अधूरो मूकी करीने उत्तराखंड निकळेला हता अने आजे त्यां गया शरीरनी नादुरस्ता हती छतां पण बाप आज मारा युवानोनो खूब खूब धन्यवाद आपू कि आपनी आ समाज भक्तिनी आज आ समाज पूजानी बाप सफलतानी पूर्णता माटे भगवाने जे अमने वचन दीधा था ए वचन पूरा करावा माटे बाप अमारी हाजरी ठाकरे रखावी छे एटला माटे आज आ तमारा कर्म यज्ञ तमारा प्रेम यज्ञ तमारा समाजनी एकता यज्ञमां आहुति आपवा माटे आज ज्यारे अमे અહીં પહોંચ્યા અને એની સાથે સાથે મારા યુવાન બંધુઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું બાપ આજ અમારું એક સાચી બીજ વાવોતા ને આ દૂધ રેણોતા ઈ કોઈ દૂધ મટમે વેને તો કે બાર હરાજે તો ई जराक निर्णय खपे ने बाप आज 40मा वर्षना समूह लग्न में जયારે आव्या त्यारे एम थयुं कि बाप अमे जे युवानों ने शक्ति आपी छे आज ई शक्ति आज समाज विकास अने सनातननी साची पूजा माटे बाप आज रक्तदान करी हूँ पण निमित्त छूं तमे पण निमित्त छो आज साची रक्तदानना नाते सनातननी तमे पूजा करी छे बाप आज हूँ पण तमारा यज्ञ में खाली बेहवा माटे मारी जवाबदारी हती बाकी तो बीजी जवाबदारी मारा युवानोनी हती। बोके के छोकरा छे बापू आजो वजन केतरो आए आम चो 2 किला सेलो करीने दो से भला एनी रीते तैयारी रखजा हाँ कारण के अने खूब मारी भुज टीम ने धन्यवाद आपू आजे कि आज टीम द्वारा आज आ समाजना युवानों ने सहयोग मळ्यो अने रक्त कारण के रक्त निकाळ्या पछी एनी जे प्रोसेस
છે, જ્યાં સુધી એને આપણે દાનક ક્ષેત્રમાં પહોંચાડવા માટેની જે જવાબદારી છે, આજે જ્યારે જનરલ હોસ્પિટલના અધિકારીઓ જ્યારે મળ્યા, એમનો સહયોગ અને આપની આ ભાવના અને ભગવાને આજે સાધુ હૃદયે જ્યારે અમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે, ત્યારે હું આ સમાજના યુવાનોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું કે બાપ, આજે 31 દીકરીની શક્તિઓ પાછી તમને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે અને અમારી ચેતનાઓ તો તમારી સાથે છે જ, પણ આજે જે તમારું રક્ત તમે દાન કરો છો એનાથી વિશેષ રક્ત કેન્દ્રિત કરી અને સમાજના ઉત્થાન માટે, સમાજની એકતા માટે અને સમાજની સંગઠિતતા માટે કાયમ લાગેલા રહેજો. એ જ મારા યુવાનો પાસે અપેક્ષા અને અભિલાષા સાથે મારું બીજું ધન્યવાદ મારા યુવાનોને આ 40માં સમૂહ લગ્ન ઘડીએ એ આપું. આજે મેં પત્રિકાનું દર્શન કર્યું, કારણ કે આપણા લગભગ 40 પત્રિકા આજે ઘરે મેલજી કે ના મોવેટે મેળે 40 સમૂહ લગ્નજી પત્રિકા ઉપૈયા બાપ, એકડે સમૂહ લગ્નજી, પાછા એકડે પ્રસંગજી. અને મને આનંદ પણ એ થાય છે, મારા જયંતિભાઈ પણ, મારો સાધુડો પણ એ આજે બેઠા છે, ત્યારે આજે મારા બધા જ કર્મયોગીઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું કે આજે 40 વર્ષમાં અમારા સંકલ્પે જે તમે તમારી સંગઠિતતા રાખી છે, એ સંગઠિતતાની આજે જ્યોતમાં ખાલી હું દિવલ પૂરવા આવ્યો છું અને આ તમારી 40 વર્ષની સંગઠિતતાનું આ દર્શન જોઈને મને બાપ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન આપું અને ખૂબ રાજીપો વ્યક્ત કરું છું કે મારું દૂધ દોણામાં છે, દોણા બહાર નથી, એનો મને રાજીપો છે. મારું દૂધ દોણામાં જઈ રહ્યું છે. અને વિશેષ કરી પત્રિકામાં ઘણી વખત ક્યારેક ઔપચારિકતા જોતા હોઈએ કે પત્રિકામાં આપણા નામો ઓછા હોય અને આપણા ફોટો હોય બાપ, અને આજ હેવર નેર્યો 5 પેજો ફોટો બાપ જલારામજો અને પોઠિયા માં વીરબાઈ. હા, ધન્યવાદ. આજે જેને પત્રિકાઓ છપાવીને દાતાને જેને આ વિચાર આવ્યો કે પત્રિકામાં બીજું કોઈ સમાજનું કાર્ય છે, સમાજની સેવા છે, માટે પ્રભુતા સમાજ સેવામાં રહેવી જોઈએ. અને જે દાતા પરિવારોએ જે પોતાના ફોટાના જેને અપેક્ષાઓ નથી રાખી એને પણ ધન્યવાદ આપવો. આ જ બાપ તમારી સાચી સેવા છે સમાજની. આ દૂધ દોણે મેં વેને તો હેંજો પ્રમાણ આય કે દૂધ દોણે મેં વેને તો, અને ही જ દોણે મેં વેનતો રેને દોણે બાર વેનતો તો અસીએ સહન નહીં કર્યો ભલા ही નહીં નતા 4 કિલોમીટર કપીને બાપ. અને આજ મારો રઘુવંશી સોશિયલ ગ્રુપ જે રીતે એક્ટિવ છે, મંદિરોની ક્ષેત્રે, સમાજ વિકાસના ક્ષેત્રે, આજે ધન્યવાદ આપું કે માં વીરબાઈ માનો જ્યારે સ્થાન નિર્માણ કરી રહ્યા છો, જે જયંતિભાઈ હમણાં વાત કરી, ખૂબ રાજીપો વ્યક્ત કરું. કારણ કે હમણાં આપણે જોયું 4-5 દિવસ પહેલા દિલ્હી, આજે આપણા મોદી સાહેબના નેજા નીચે એ આઈના સબમિટમાં આજે જે સમારોહ જે યોજો, આખું વિશ્વ અત્યારે ભારત પાસે આવ્યું બાપ. આજે એ આઈનો જે જમાનો, એ આઈનું જે ભવિષ્ય આવી રહ્યું છે, અને આપણો દીકરો આપણી પ્રજાને, આપણા ભવિષ્યને એ આઈ સાથે જો પગ સાથે પગ જોડીને જો ગતિ કરાવી હશે ને, તો આપણી હે આઈ એટલે આપણી માઈ જો ભેગી હશે ને, તો એ આઈને ના માધ્યમે આપણે ગતિ કરી શકશું. અને જો એ આઈમાં ગયા તો પછી માઈ પાછી વાહે રોતી રહી જાય બાપ. આજે સાધુ હૃદય કહું છું, હું ધન્યવાદ આપું છું આ મોદી સાહેબને કે ભારતને આ સ્ટેજ ઉપર લઈ ગયા. અને આજે આપણી જવાબદારી છે કે આપણે આપણા સમાજને એ આઈના જમાના સુધી પહોંચવા માટે આપણી જે આઈ છે, આપણી આઈ એટલે શક્તિ, આપણી આઈ એટલે માં, અને આજે વીરબાઈ માનું આપ ધામ બનાવો છો એ જાણીને મને આનંદ થયો કે આજે બાપ માઈ સાથે આઈ સાથે રહ્યા વગર છૂટકો નથી. આઈ એ આઈ છે, આઈ એટલે માં. અને બીજું કહું મારા યુવાનોને કે જીવનમાંથી, અંગ્રેજીના ભાષાએ કહું તો જીવનમાંથી આઈ ઓછો થાય અને હૃદયમાં આઈ એટલે માતૃશક્તિ પ્રત્યેનો આદર વધે. આ શબ્દ આજે 40માં સમૂહ લગ્નએ કહું છું. અંગ્રેજીનો આઈ એટલે હું આપણું ઓછું થાય અને તમારું હું ઓછું થયું છે એનું આ પ્રમાણ છે આ પત્રિકા બાપ. આ પત્રિકા પ્રમાણ છે, કારણ કે આઈ ઇઝ ઓલવેઝ કેપિટલ. નેર્યો ને ગુજરાતી જો હું નેર્યો તો ગુજરાતી જો હું જો જણે આમ ખુરશી માથે પગ લંબા કરીને બેઠો હોય ને હેડો લગે હું, અને હિન્દી જો હું એનથી મથે એ તો જણે ટોપી બોપી પહેરીને બેઠો હોય કે મેં હું નેર્યો. હું જા એકડો આભાસ તો નેર્યો ને, જો હુંકાર તો નેર્યો. અને આઈ અંગ્રેજી જો આઈ એમ કે પણ હું જોવા છે, અને એ તો હેકડો પગલો અગિયા આય
અંગ્રેજીનો આઈ, અંગ્રેજી વ્યાકરણમાં એમ કહેવાય કે આઈને ગમે ત્યાં લગાડવો હોય તો એને તમે કેપિટલ લગાડી શકો છો, અને જ્યાં કેપિટલનો આઈ હશે ત્યાં માથું કાઢીને જ ઊભો હોય છે. હા, આઈ. બસ બાપ, જ્યારે સમાજને આજે આંગણે બેઠા છીએ, અંદરનો હું પણ તૂટે, માતૃશક્તિનું આઈ પણ આપણું વધે, અને ઈ હે આઈ ના માધ્યમે આપણે બાપ એ આઈના જગતમાં આપણી પેઢીને પ્રવેશ કરાવવા માટે જ્યારે ભવિષ્ય જ્યારે જઈ રહ્યું છે, અને ભવિષ્યમાં જ્યારે આપણી આવતી પેઢી એ માર્ગે જ્યારે ગતિ કરી ગઈ છે, ત્યારે સમાજની વ્યવસ્થા, સમાજની એકતા અને સમાજની સંગઠિતતા એ જ ઈ પાવર હશે કે જેને પોતાના લક્ષ્ય સુધી પહોંચી અને પાછા પોતે પોતાના ઘર સુધી, કારણ કે વેનેવાળા તા ગણે અહીં ઓડોતા હિંજો વિશેષતા ના ઓડે પુઠિયા ઘરે અસણો હી મહત્વ જોવાય. અને આપણે ઉડ્યા પછી ઘરે ક્યારે આવશું? જ્યારે આપણું સમાજનું આંગણું મજબૂત હશે, અને એ જ આંગણું મારું આ રઘુવંશી પરિવાર, મારું આખો આજે રઘુવંશી સમાજ જ્યારે આજે મેળાવડાના રૂપમાં, સમાજના સંગઠિતતાના રૂપમાં 40 વર્ષના સમૂહ લગ્નમાં જ્યારે ઉપસ્થિત થયો છે, ત્યારે સંકલ્પિત થજો સમાજની એકતા માટે, સમાજની સંગઠિતતા માટે જે કાંઈ તમારા સમર્પણો છે એનાથી વિશેષ સમર્પણો. અને હું ઘણી વખત કહું છું કે આપણા શાસ્ત્રમાં કહેવાનું છે, અને મને તો ધન્યવાદ છે મારા આ યુવાનોને કે બાપ, આપણી દીકરીઓના જ ખાલી સમૂહ લગ્ન નથી કરતા, અને આપણે મોટા બાપના છીએ એટલા માટે આપણે બાવા આપણા દશનામ ગૌસ્વામી પરિવારની દીકરીઓ, આપણી બ્રાહ્મણ પરિવારોની દીકરીઓ, ગરીબ ઘરની દીકરીઓને તમે સાથે રાખી કરી અને સમૂહ લગ્નમાં જેને સ્થાન આપો છો એ તમે અપવાદ છો. એના બદલ પણ હું તમને વિશેષ ધન્યવાદ આપું છું બાપ, કારણ કે આજે આપણી ફરજ છે. હા, આજે વડા થયા અને વડપતા રખેલા કરીને હેંજા વડીલ પાલા કરીને આજ આપણું સનાતનનું સત્ય છે, અને આજ સનાતનની પૂજા છે, અને આ સનાતનની પૂજા છે એટલા માટે તો બાપ આજે સનાતનના ધરોહર અમે ધર્મગુરુઓ આજે ધર્મસ્થાનો કહેવાય છીએ, એ પૂજા કરવા માટે એટલે આવીએ છીએ, કારણ તમે સનાતનની પૂજા કરી રહ્યા છો એટલે તમારી પૂજામાં અમે સંમિલિત થઈ રહ્યા છીએ. અને આજ પૂજાઓ મારા રઘુવંશીના આંગણે, મારા રઘુવંશી સોશિયલ ગ્રુપ દ્વારા વડીલોના આશીર્વાદ, યુવાનોની કર્મઠતા અને આપ સૌનો સહયોગ આજ ભાવના અને આજ સ્વરૂપમાં સમાજને બની રહે માટે સમાજ આજે પોતે પોતાની 4 ભૂમિકાને બરાબર મજબૂત બનાવી રાખે. કારણ કે 4 ભૂમિકા, પહેલી ભૂમિકા સ્વધર્મ, બીજી ભૂમિકા ઉપાસના ધર્મ, ત્રીજી ભૂમિકા માનવ ધર્મ, અને ચોથી ભૂમિકા રાષ્ટ્ર ધર્મ. આ 4 ભૂમિકાથી મારો યુવાન, મારો સમાજ દ્રઢ અને પોતે પોતાની એ ઊંચાઈને પામે, અને આ 4 પાયાઓ કાયમ મજબૂત બની રહે. અને 4 પાયાઓને મજબૂત કરવા માટે શિક્ષા, સંસ્કાર બહુ જરૂરી છે બાપ. શિક્ષા, ભણતર તો બહાર મેળતો, શિક્ષા બહાર મેળતી, સંસ્કાર ક્યાંથી મળશે? સમાજના આંગણેથી મળશે, કુટુંબમાંથી જ સંસ્કાર મળશે. માટે સમાજના આંગણાઓને અને સમાજની વ્યવસ્થાઓને એટલા માટે કહી કે બાપ મૂળ સાથે જોડાજો. મૂળ, અને આજે તમે પત્રિકામાં માં વીરબાઈનું જે દર્શન રાખ્યું છે તે બદલ પણ તમને આભાર, ધન્યવાદ. કારણ કે મૂળ દર્શન તરફ જાઓ બાપ. આજે મૂળ મૂકી અને ક્યાં ભટકશું? કેટલે નવા નવા ધર્મો તો ઘણા જાગશે. અને બીજું મારા સોશિયલ ગ્રુપને કહું, આવતા વર્ષે, આ વર્ષે જે દીકરીઓને પ્રસાદીના રૂપમાં કદાચ પાછળ કાંઈ આપવાનું બાકી હોય તો એક મારા તરફથી બાપ બધી જ દીકરીઓને શ્રી રામચરિત્ર માનસ પણ આપણા સમૂહ લગ્નમાં ભેટ દેતા જજો બાપ. ગીતા અને રામચરિત્ર માનસ મારા તરફથી હું આપીશ, અને દીકરીઓને બાપ ભેટ મળવી જોઈએ. કારણ કે રામચરિત્ર માનસ તમારું મૂળ ગ્રંથ છે. રામાયણ તમારી મૂળ ઉપાસનાનું બાપ સાક્ષી સાહિત્ય છે. માટે રામચરિત્ર માનસ અને ગીતા વેદનો રસ, વેદનો નિચોડ, વેદની સાક્ષી, આ 2 દર્શનો આપણી પ્રત્યેક દીકરીઓને ભેટના રૂપમાં પ્રતિ વર્ષે સમૂહ લગ્નમાં અમારા તરફથી આપતા રહેજો. અને હું અપેક્ષા રાખું છું કે મારું વચન જરૂર મારા યુવાધન પૂર્ણ કરશે. અને આજે મૂળ વસ્તુ તરફ, એટલે રઘુવંશ, તમે વંશજ રામનો છો. કારણ કે આ સમૂહ લગ્નમાં આ બધાને તમે સાથે જોડો છો, એ ભાવ તમને પ્રગટ ક્યાં થયા? કારણ કે હું રામજા વંશઈઓ એટલે આમે પ્રગટ નહીં થયો તો બે મેં પ્રગટ થયા બાપ.
જ્યારે રામજીને જ્યારે વિશ્વામિત્ર જાનકીજીના સંજોગો કરાવ્યા અને રામ વિવાહની તૈયારી થઈ ગઈ, રામજીના લગ્ન થવાના છે, પણ જ્યારે રામ લગ્નની વાત આવી ને ત્યારે મારો બાપે એમ કીધું કે હે ગુરુદેવ, મારા આપ લગ્ન કરો છો પણ મારા સાથે મારા બધા ભાઈઓના સમૂહ લગ્ન, યાદ રાખજા બાપ, સમૂહ લગ્નની જ્યોત જ રામ પ્રગટાયા અહીંયા. સમૂહ લગ્નનો પહેલા સમૂહ લગ્ન અયોધ્યાજીમાં થયા છે બાપ. ચારે ભાઈઓ અને ચારે મહારાણીઓની નિશ્રામાં, શક્તિઓની નિશ્રામાં, અને એ રઘુવંશ જ્યારે આજે તમે એ વંશજ છો ત્યારે સમૂહ લગ્ન પ્રત્યે આદર રાખજો. સમૂહ લગ્નમાં વધારો થાય. હા, પાછળ જે તમને શક્તિ ભગવાને આપી હોય એ સમાજની અંદર જે કાંઈ દર્શન પ્રદર્શન કરાવવા હોય કરાઈ જા બાપ. અસી ના ચોંધાસી તો અહીં મને વાળા નયો. ઘણી વખત એ કરો છો આજે વિયા પોઠિયા રિસેસ ભર્યો હતા અહીં. હું તો રિસેસ કાં પણ અહીં સમજી વ્યા હું તા રિસેપ્શન મેં કેટલો પૈસો બાપ આય વાપર્યો હતા, ખરાયો હતા, ના પણ સમૂહ લગ્ન ઈ સમાજજી પૂજા આય બાપ. ही પૂજા કરી અને પોઈ અહીં કર્યો કે ભાર નહીં લગે. બાકી નહીતર સંપત્તિ કાલ હવારે જતા વારે નહીં લાગે. સંપત્તિના પ્રદર્શન ન હોય, સંપત્તિના દર્શન છે. મારો રઘુવંશી સોશિયલ ગ્રુપ પોતાની દીકરીના નહીં, બ્રાહ્મણની દીકરીના 10 નામની દીકરીઓને પણ સાથે લગ્ન કરાવી. આ સનાતનનું દર્શન છે બાપ, આ રઘુવંશનું દર્શન છે. અને જે દર્શન આ આંગણેથી મારું કચ્છ અને કચ્છનો બહાર રહેતો પરિવાર આ દર્શનની પ્રેરણા લે અને સમૂહ લગ્નના માધ્યમે સમાજ જોડાતો જાય અને આવતો યુવાન સમૂહ લગ્નમાં જ લગ્નને પોતાની ભાવના રાખે, જેથી કરી સમૂહની એકતા અને સમાજ બાપ. વડે ગરજો યજ્ઞ આય. હા, અને એ યજ્ઞમાં તમારી આહુતિ અને તમારી સેવા રહેશે. એવા દીકરા દીકરીઓને પણ મારી સાધુ હૃદય વિનંતી છે. અને મારા યુવા ધનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને જયંતિભાઈ જેડા સાજા રાજે જયેશ બાપ, યુવાધન કેટલું મળ્યું છે આપણને. અને યુવાધન એક્ટિવ રહેજો, યુવાધન કાર્ય રહેજો. આજે મારા રઘુવંશ કચ્છ રઘુવંશી સોશિયલ ગ્રુપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે આવતા સમૂહ લગ્નજીએ તૈયારી કરી. ગળા વાહ પુત્ર વાહ. હા વાહ. અને એડવાન્સ રોજા બાપ, સમય કેટલો એડવાન્સ લેતો. અને સમાજ જ્યારે એક પગલું હણે વિયા કરદાસી ને દાતા ગોટ લદ્દાસી ને કાર્યક્રમ બાપ કાર્યક્રમ કરે જો આ હીર્યો દાતા. વાહ. અને એ જ પ્રમાણે બાપ ભગવાન શક્તિ દે. અને યાદ રાખજો, ધર્મ કીએ ધન ના ઘટે, સહાય કરે રઘુવીર. એ છે ધર્મ જો કાર્ય આય. સ્વધર્મ, ધર્મનું મુખ્ય વ્યાખ્યા જ સ્વધર્મ છે. મારી જવાબદારી શું છે? હું જે કુળમાં આવ્યો છું, હું જે સમાજમાં આવ્યો છું, એ સમાજના વિકાસ સંગઠિતતા માટે મારું સમર્પણ એ જ જીવનનું સાચું સત્ય છે. એ જ ધર્મની સાચો સિદ્ધાંત છે. એ સિદ્ધાંતથી બાપ ધર્મ કાર્યમાં રત રહેજો, સમાજ ઉત્થાનમાં કાર્ય રત રહેજો અને સમાજના વિકાસ માટે કાયમ જાગૃત બની રહેજો. આજે આ પ્રભુતાના પાદ માંડતા 331 દંપતીના આ નવજુગલને સીતારામ સ્વરૂપને વંદના કરી અને સીતારામજી પાસે એમના જીવનની સુખ શાંતિ અને પ્રગતિ માટે હું પ્રાર્થના કરું. આજે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મારા યુવાનોને કે આજે 40મા વર્ષની આ પાવન આપના સમાજ યજ્ઞમાં આજે જે મંચાસીન સમાજ અધિકારીઓ બધાના નામ નથી લઈ શકતો, પણ આજે નીમાબેન સિરમોર આવી ગયા એટલે બધા આવી ગયા. નીમાબેનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આજે સમાજના આ પ્રટાંગણે આવીને તમારો સંદેશ, તમારું અને બાપ સમાજના ગમે એટલા મોટા ઊંચાઈએ બેઠા હોઈએ, આજે અમે જગતગુરુઓના પદે બેઠા છીએ, છતાં જ્યારે સમાજની પૂજાઓ આવે ને પૂજા કરવી અમારી ફરજ છે. આજે કેટલા સંતો, આજે હમણાં ભેગ ભગવાન અમારી સાથે પણ બેઠા છે, બીજા સંતો આપણી વચ્ચેથી નીકળી પણ સંતોની પણ આપની ઉપર કૃપા રહેશે. પણ સનાતનના સિદ્ધાંતો ઉપર અને સમાજના વિકાસના સંકલ્પો લઈ કરી અને આગળ ગતિ અને પ્રગતિ કરતા રહેજો. તાત રાઘવેન્દ્ર સરકાર મારા રઘુવંશી સોશિયલ ગ્રુપના યુવાન ભાઈઓ અને બહેનોને શક્તિ આપે. એ આઈના સમયમાં પોતાની જે શક્તિ છે એ શક્તિને જાગૃત કરી હું પણ આના આઈને ઘટાડી અને સમાજની આઈ એટલે મા વીરબાઈની ચેતનાને જાગૃત કરી અને સમાજના વિકાસ માટે અને સમાજની દિવ્ય વ્યવસ્થા માટે કાયમ માટે કાર્યશીલ, પ્રગતિશીલ અને એક્ટિવ અને સંગઠિત બની રહે એ જ ભાવના સાથે આપ સૌને
મંચાસીન અને આપ સૌ સામે બેઠા છો સાધુ હૃદય આપના પરિવાર સુખ શાંતિ અને પ્રગતિના માર્ગ તરફ પ્રગતિ કરતો રહે એ જ પ્રભુના ચરણે પ્રાર્થના કરી બાપ જલારામના શ્રી ચરણે પ્રાર્થના કરી વીરબાઈ માની ચેતના વીરબાઈ માની શક્તિ મારા આજે વીર રસ મારા સમાજમાં કાયમ ભરપૂર રહે માનું નામ પણ વીરબાઈ છે અને તમારી વીરતાને બાપ જાગૃત રાખજો ને વીરતાને જગાડવા માટે સમાજના આંગણાને એક્ટિવ રાખજો કે જેથી કરીને અંદર તમારું જે છુપાયેલું છે કારણ કે એકડો છેડો અસાંજે હાથમે આય બીજો છેડો આજે હાથમે આય અને સમાજ રૂપી આ દહીંની અંદર જે બાપ માખણ અને તાબુ છે ને એ આપણા બહાર નીકળતું આવશે આજે 40 વર્ષના પ્રયત્નથી બાપ આજે કેટલું બહાર નીકળ્યું છે આજે સમાજ જે પ્રગતિના આજે અમે જોઈ રહ્યા છીએ અને અમને આનંદ છે અને આવતા સમય પણ આવતો મારો યુવાન સમાજના વિકાસ માટે વડીલો પોતાના સમર્પણ યુવાન પોતાના સમર્પણોના સથવારે સમાજ વિકાસ માટે અને સમાજની એકતા માટે કાયમ કાર્યશીલ બની રહે એ જ ભાવના અભિલાષા અને અપેક્ષા સાથે આપ સૌને સાધુ હૃદય ખૂબ ખૂબ શુભકામના શુભ આશીષ કે આજે એક સાધુને એક રક્ત તુલાથી બાપ આજે હું પહેલી વખત બેઠો છું અડધી સુધી બાપ અસાજા વજન અહીં કર્યો ગણે છે બાપુ એન્જો વજન કરાવી દા આવજો ઈ આવું વ્યાય ને અને જ્યારે મારા રઘુવંશ સોશિયલ ગ્રુપે કીધું બાપુ રક્ત તુલાથી રક્ત અહીં અમે કોને આપશું જેને રક્તની જરૂર છે રક્તદાન કરશું માટે આજે આપની પાસે અને આવું બાપ આ જો રક્ત હેતરો વધાર્યો આય અને હેતરો વધ્યો આય હેતરે અહીં દેના આયા ને બાપ આ જો મજા આનંદ આય ગર્વ આય કે મારા યુવાનોનું બસ રક્ત વધતું રહે કે રક્ત તુલાના નાતે અને બે વખત મુજબ બસ ઘણે થઈ ગયો અને એકડી વખત થઈ ગયો એટલે લાસ્ટ વખત પણ થઈ ગયો પણ આવું એટલો જરૂર છે કે આપણા સમાજમાં આવા રક્તદાન દ્વારા પણ આપણું આરોગ્યનું એક જે માળખું છે આરોગ્યની એક જે ચેનલ છે એ ચેનલ સાથે પણ તમે એક્ટિવ રહેજો અને રક્તદાનો દ્વારા આપણે આપણા અનેકોને બાપ ઘણાને જીવન દાન આપશું અને આપણા રક્તથી કોકને જીવન દાન પ્રાપ્ત કરે આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરે અને આરોગ્ય દેવાવાળા ડૉક્ટરની ટીમને પણ ખૂબ શુભકામના રક્તદાતા મારા યુવાનોને બાપ આજે સાધુ હૃદય ખૂબ ખૂબ કારણ કે આજે નિમિત્ત અમને બનાવ્યા છે માટે આજે તાત પાસે પ્રાર્થના કરું આપનું સ્વાસ્થ્ય આપનું આરોગ્ય તંદુરસ્ત અને દિવ્ય બની રહે અને આવા કાર્ય કરવાની મા ભગવતી આપણને શક્તિ આપે અને આપણા કાર્યને સુશોભિત કરવાની અમને સંતોને અને અમને પણ એવી શક્તિ આપે કે તમારા યજ્ઞમાં અમે આહુતિઓ આપતા રહીએ અને આપણો એ પ્રેમ યજ્ઞ આ એકતાનો ને આ સનાતન આ ધર્મ યજ્ઞ કાયમ મારા રઘુવંશી ના આંગણે કાયમ ધબકતો રહે અને કાયમ ધગધગતો રહે એ જ ભાવના સાથે વિરમું અસ્તુ ઓમ બોલો શ્રી વીરબાઈ માત કી જલારામ બાપા કી રામચંદ્ર ભગવાન કી